तापरे समाजरे ओ जीवनरे आम पदमर्यादा अनुसारे जहाँ कर्तव्य ताहा करू। मनुष्य स्वभावर गोटे विशेष दुर्बलता यही जे मनुष्य केबे निजକୁ परीक्षा करे से पड़िବ जे से ताहार सामाजिक अवस्था अनुଯାयी कर्तव्य संपादित करिअछि। तेबे जाई ताहा उपरे उच्चतर कर्तव्यर भार अर्पित हब। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद मुरली भाई। मते विशेष कर एमती विचारधारार आलोचना चक्र रे विवेक बाणी बेस प्रलुब्ध करे। बहुत समय चेष्टा करे ताको लिखित भाव में लेखि नेबा पई टिपि नेबा पई रखिथिबा पई हुएत आसंता काली आसंता पीढ़ी भी आको निश्चय पढ़िबो केतेबेले भी जानिबो जे सतरे भारत वर्ष रे एमती किछि प्रबुद्ध बाणी अछि जहा अन्य मानको अनेकांश प्रभावित करिवो। काल जे वाक्य खंड निश्चित भाव में काल को ही मु प्रथम प्रार्थना करुचे जे नेटवर्क रो किछि मात्रा रे दूर अछि से दृष्टि बोध हुए वॉइस भी बारंबार स्ट्रोक हबार संभावना थाई पारे। तेणु प्रथम क्षमा प्रार्थना करुछि से जा हो। तेबे आज कार्यक्रम रे मु आह्वान करिवे आज कार्यक्रम सभापति श्रीजुक्त अक्षय कुमार रथ महोदय को जे वास्तविक जीवन रे समाज भाषण धन्यवाद श्रीधर भाई। अच्छा मो कथा समस्त शुभुथुबो निश्चित भाव में भावुची शुभुची मुरली बाबू। आज्ञा आज्ञा शुभुची सर। समस्त को आज ए संध्या को स्वागत करी रायगड़ा जिला तरफ जमती कि श्रीधर भाई की समय पूर्व कहते आज 1 तारिख प्रथम दिन ही आमको आज सुजोग मिले आज ये कार्यक्रम रे जो बुद्धिजीवी माने समस्त उपस्थित अच्छा से समस्त को मु रायगड़ा जिला तरफ स्वागत करुच्ची हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी एवं आशा करी निश्चित भाव में आज आम जो विषय वस्तु पर आलोचना करवा से विषय वस्तु अति जुग उपयोगी एवं सांप्रतिक स्थिति रे तार आवश्यकता रही एवं बहुत खुशी कथा आज आलोचक भाव में आम जहाँ पाइचु जड़े युव व्यक्तित्व भाई राधाकांत राउत जी की पेशा रे जड़े शिक्षक हेले निशा होची समाज सेवा करवा एवं बहुत गर्व लगे तांको विषय जो मु कहे कारण से आमर जो विगत समय रे मुख्यमंत्री द्वारा किसी शिक्षक पुरस्कृत होते से भितर भाई राधाकांत राउत राधाकांत भाई मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत होती एवं कोरापुट जितेबाला से शिक्षकता करते सेतेबेले जड़े बेस्ट एडुकेटर भाव में से सम्मानित होती अवार्ड पाई जोटा कि 21 सेंचुरी को लेकिन जहाँ करा 2024 मसीह से रायगड़ा जिले में पहुँचले एवं खुशी कथा से रायगड़ा माटीर संतान किंतु किछि दिन पई निजर कार्यकाल समय से कोरापुट जिले में थिले एवं आज रायगड़ा जिला गर्व अनुभव करुच्ची कारण तार एक निजर संतान को वक्ता भाव में आलोचक भाव में आज कार्यक्रम पाई। राधाकांत भाई मध्य अति सुंदर विषय वस्तुटी नहीं जहाँकि स्वामी विवेकानंद लक्ष्य उद्देश्य रही कारण स्वामी विवेकानंद जमी निजर युवावस्था समय भारतर एक स्वतंत्र प्रतिछवि तैयारी कर पारिथिले पृथ्वी मानचित्र रे भारत को एक विशेषत्व मिलता एवं से युवक स्वामी विवेकानंद ठीक सेमिति से विषय वस्तु को लेकिन आज भाई राधाकांत आनी एक सुंदर विषय वस्तु समाज सेवा और सद्भावनार प्रकृत वार्तावह युवशक्ति। वास्तव में युवशक्ति होती समाज सेवा एवं सद्भावनार प्रकृत वार्तावह कारण से देश बहुत किसी आशा करे। युवशक्ति ही प्रकृत में देशपाई सबुठ बड़ शक्ति किंतु आज समाज रे युवक माने जो दिगहरा ही आगू को जाउछंती जो लक्ष्यहीन भाव में आगू को जाउछंती तद्वारा हुए तो निश्चित भाव में देश उपर यार किसी प्रभाव पड़ुची से जहाँ भी समय तो बर्तमान अतिक्रांत हो सारी जेहेतु आम 2 मिनिट बर्तमान विलंब अच्छे मु आज ये कार्यक्रम को वक्ता भाव में जो स्वीकृति प्रदान कर माटीर सुयोग्य संतान राधाकांत राउत भाई को अनुरोध करी से
ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରଖିବେ। ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମୋର ଚରଣ ବନ୍ଦନ ପୂର୍ବକ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁମନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଏବଂ ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଆକାଶ ଭରା ଅସୁମାରୀ शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची, कारण तांको पाई आज मु आपणमानंक सम्मुखरे अल्प किछि शब्द शिखिथिबा मनीषटी आपणक सम्मुखरे कहिबा पई सुजोग पाइछि। मु जदि कोनोसी भी त्रुटि करिबी मो कथा माध्यम रे मते आपण माने निजर आशीर्वाद माध्यम रे आशीर्वचन माध्यम रे मते क्षमा प्रदान करिवे, मते दिगदर्शन देवे। आजिकार विषय होछि समाज सेवा व सद्भावनार प्रकृत वार्तावह युव शक्ति। कहीं आमे युव शक्ति को समाज सेवा व सद्भावनार प्रकृत वार्तावह बोली कहिबा, ताहाकु मु आपण मानक सम्मुखरे मोर धारणारू आपण मानक सम्मुखरे उपस्थापन करिबी। प्रथमतः मु विषयटी को तीन गोटी भाग में विभक्त करने को चाहे। समाज सेवा काहाकु कहा जाए, सद्भावनार प्रकृत अर्थ कौन एवं युव शक्ति को समाज सेवा और सद्भावनार प्रकृत वार्तावह बोली कहीं कह जाउछि। अतीतर कालखंडरू वर्तमान समय पर्यंत एवं आम मातृभूमि भारतवर्ष संपूर्ण विश्व रे निजर जो छवि प्रतिष्ठा करिछि, वसुधैव कुटुंबकम रो नारा लगे संपूर्ण विश्व को जो जुगान्तकारी कल्याणकारी मंत्र रे मंत्रासिक्त कराई अछि। आम समस्तंकर आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंदंकर आम युव शक्ति निमंते आम युव शक्ति को रद्धिमंत करबा पई, आम युव शक्ति को मानसिक स्तर रे शक्तिशाली करबा पई से कौन सब कहि जाई अछंती से विषय रे मु आलोचना करिबी। प्रथमतः मो दृष्टि रे मु भावे जे समाज निमंते जातीयता भाव, स्वदेश प्रीति, भातृत्व बोध, स्नेह ममता, निर्भीकता भाव रखी अहं शून्य होई व्यापक मन नहीं आउ किछि मध्य न पाइबार आशा रखी समाज निमंते निज जीवनर प्रति अणु प्रति रक्तबिंदु सेवा करने को आगभर हेबाकू समाज सेवा बोली कहा जाए। प्रति मुहूर्त रे जार हृदय समाजर प्रतिटी दुखरे प्रपीड़ित होउथवा आत्मा को देखी, समाजर प्रतिटी अंश को देखी जार हृदय रोदन करी उठुथबो एवं सबु समय रे जार रक्त कणिका समाजर सेवा निमंते उद्बुद्ध होई उठुथबो ताहाकू समाज सेवा बोली कहा जाए। मो मतरे सद्भावना काहाकू कहिबा, जणे अन्य जनक प्रति जहा सत् भावना रखिछि निज हृदय रे, जो सत् भावना पोषण करिछि अन्य माननकू भल पाइबा देबा निमित्त, उदार रहिबा निमित्त, भल मनोभाव पोषण करने निमित्त, मंगल चिंता करने निमित्त, ए सबू को सद्भावना बोली कहा जाए। जदि आमे व्यक्ति कैंद्रिक न होई निज राष्ट्रर, निज जातिर, निज राज्यर, निज परिवारर, सर्वोपरि समग्र विश्वर कल्याण चिंता करवा ही आमर सद्भावना, जहाँ आम माटी शिखई, जहाँ आम वेद शिखई, जहाँ आम मातृभूमि, जहाँ आम माटीर महामनीषी ऋषि माने शिखई अयं निजो परवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानंतो वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण वसुधा होची मो माँ, ये संपूर्ण विश्व होची मो परिवार। यही सब भावना को नहीं आमर सद्भावना गठित बोलिकी मो दृष्टि रे भावे। आउ ए समस्त को नहीं समाज सेवा हो कि सद्भावनार वार्तावह कहीं युव शक्ति को कहा जाए, कारण 13 वर्ष बयस रु 35 वर्ष बयस पर्यंत व्यक्ति विशेष को आमे युव शक्ति बोली कही थाउ। जदि मु परिसंख्यान रिपोर्ट को आपण सम्मुख में परिप्रकाश करी ताहले 2020
20 परिसंख्यान रिपोर्ट अनुसार भारत में 50% जनसंख्या बयस 25 वर्ष रु कम अटे आउ 65% जनसंख्या बयस 35 वर्ष बयस रु कम अटे से हिसाब रे देखा गले आम मातृभूमि भारत वर्ष संपूर्ण भाव रे युवशक्ति को निज कांधरे रखी आगु को बढ़ुची। तेणु तो कह जाए युवशक्ति होउछंती छात्र शक्ति होउछंती भारत वर्षर प्रकृत मेरुदंड। मोर मने पड़े जेतेबेले 1863 मसीह आम समस्तंकर आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद जन्म होइथिला आउ यार ठीक 30 वर्ष पर जेतेबेले 1893 मसीह अमेरिकार चिकागो सहर रे जेतेबेले से धर्म सम्मेलन जोग देवा पई जाइथिले सेही समय रे आम मातृभूमि रे एक विरल घटना घटिथिला। 1893 मसीह आम भारतर आदर्श युवक मान भितर जी आग्नेय स्फुलिंग तैयारी करथिले स्वामी विवेकानंद से अमेरिकार चिकागो सहर को धर्म सम्मेलन रे जोग देवा पई जाउछंती भारतर धर्म को सेठारे प्रतिनिधित्व करबा पई जाउछंती सेठारे समस्तंक सम्मुखरे परिप्रकाश करिया पई जाउछंती आ सेही समय रे इंग्लैंड रु पाठ पढ़ी श्री अरविंद घोष भारत वर्ष को फेरुछंती। दुई जण मध्य युवक थिले जो माने कि आम भारत वर्षर युवक मानंकु सबु समय रे प्रेरणा देवा पई लिखिथिले। मोर मने पड़े जेतेबेले स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन रु भाग नहीं भारत वर्ष को आसीछंती माड्रास रो विक्टोरिया हॉल रे से छिड़ा होई निज वक्तव्य देवा समय रे कहिछंती जे इंग्रेज माने आत्मविश्वासी तुमे माने नुह यह होची प्रभेद तेणु आत्मविश्वासी हुओ स्नायु को सबल कर आमर दरकार लुहार पेशी इस्पातर स्नायु सबु प्रतिबंधक को भांगी देवा परी दृढ़ इच्छा शक्ति निज ठारे विश्वास ईश्वर ऊपर विश्वास ही सबु महान सिद्धिर गुप्त कथा। जदि तुमर 33 कोटी देवदेवी समेत विदेश आमदानी होइथिबा सबु देवता को तुमे विश्वास करुथाओ अथच तुमर निज प्रति आत्मविश्वास नहीं तेबे मुक्ति लाभ असंभव। से सबु समय रे कहूतले जे आत्मविश्वास ही सबु किछि आउ सबुठु बड़ कथा होउची युवा बयस रे युवा वर्ग मानक भितर जो उद्यमता थाए जो आत्मविश्वास थाए एवं पहाड़ को चिरीदेवा भली जो शक्ति थाए हिमालयर उत्तुंग श्रृंग को चढ़ी जावाई जो शक्ति थाए ताहा अन्य कौनसी बयस रे प्रतिफलित हुए नहीं। मानसिक रूप रे हो शारीरिक रूप रे हो बौद्धिक रूप रे हो किंबा चैतिक रूप रे हो सब समय रे युवा वर्ग भितरे एक अद्भुतपूर्व आह्लाद थाए एक अद्भुतपूर्व शक्ति थाए। से शक्ति जदि प्रकृत रे ठीक भाव रे जदि विनियोग हो पारा स्वामी विवेकानंद आदर्श अनुजाई से जहाँ स्वप्न देखुले भारतर युवक मानक नहीं कि आउ आम से महान मनीषी जहाँकर अम्लान ज्योतिर प्रज्वलक हिसाब रे से मानव धर्म को ही संपूर्ण विश्व रे एकमात्र धर्म बोली कहूले मानववादी चिंताधारा को जी प्रचार प्रसार करुले से महान स्वामी विवेकानंद आदर्श रे आमे समस्ते जदि अनुप्राणित हेबा ताहले आम देश निश्चित भाव रे युव शक्ति जो भली भाव रे आज प्रतिनिधित्व करुछि जो सद्भावना रखी प्रतिनिधित्व करुछि ताहा आगु को बढ़ी चलिबो। मोर मने पड़े 1909 मसीह रे श्री अरविंद घोष 36 वर्ष बयस रे दुर्गा स्तोत्र लिखिथिले। भारतर युवक मानंकु आह्वान दे भारतर युवक मानंकु प्रेरणा दे से लिखिथिले। जेतेबेले 1905 मसीह रे बंगभंग होइथिला बंगभंग होला परे भारतर युवक मानक भितरे युवक मानकर आत्मा संपूर्ण भाव सुप्त हो जाइथिला कारण चर्चिल कहिथिले जे इंग्रेज शासनर कोनोसी सूर्यास्त नाही। से समय रे श्री अरविंद घोष निजर अग्निवर्षी लेखनी माध्यम रे संपूर्ण भारत वर्षर युवक मानंकु आह्वान दे लिखिथिले दुर्गा स्तोत्र। मोर मने पड़े किछि पंक्ति तार जे से प्रथमे आह्वान करिसंती मातः दुर्गे सिंह बाहिनी सर्वशक्ति दायिनी मातः शिवप्रिये तर सत्यंश जात आंभे माने भारत वर्षर युवक गण तर मंदिर रे आसीन्न प्रार्थना करुछु सुण मातः एई भारत वर्षे प्रकाश हुओ मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी
ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ରତୀ। ଶୁଣ ମାତଃ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷେ ସହାୟ ହୁଅ। ମାଙ୍କୁ ଏକ ଆର୍ଦ୍ର କଣ୍ଠରେ ଆର୍ତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ସେଇ ସୁପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବିକଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ଲୋ ଆମ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ଯେଉଁ ଭାରତ ଦିନେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ଋଷି ମୁନିଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଋଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଋଷିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ରାଜା ଭରତଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଭାରତର ଯୁବକ ମାନେ ଆଜି ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ମୃତବତ୍ ଜାତି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ବଳଦାୟିନୀ ପ୍ରେମଦାୟିନୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭୀମେ ସୌମ୍ୟ ରୌଦ୍ର ରୂପିଣୀ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧାମ୍ଭେ ମାନେ ଦିଅ ମା ପ୍ରାଣେ ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ ଦିଅ ମା ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରେ, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୃଦୟରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣରେ ମନରେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯେ ଏତେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଏତେ ପରାକ୍ରମ ଭରି ରହିଛି ତା ଭିତରେ, ଅଥଚ ହୃଦୟରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂହରଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେହି ଯୁଗ ଆଗତ ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରୁଛି। ଆସ ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଭାରତର ଯୁବକ ଗଣଙ୍କର ଏଇ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ଭାରତର ଯୁବକ ଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତର ଯୁବକ ଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହାର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରର ସେଇ କଥା ସବୁ କହିଲି, କାରଣ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ଲେଖୁଥିଲେ ନିଜ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିପୁର ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଗଲା। ଜେଲରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ମାଟିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର, ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବନି, ଭାରତର ଯୁବବର୍ଗ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ ଆମ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ଗର୍ବ ଗାରିମା ଏବଂ ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି ତାହା ଯଦି ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ଭୁଲିଯିବେ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭୁଲିଯିବେ, ତାହେଲେ ତାହାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟୀ କଥା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମାନସିକତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ଭାରତ, ଏହି ପରାନୁବାଦ ପରାନୁକରଣ ପରାମୁଖାପେକ୍ଷା
এই ଦାସ ସୁଲଭ ଦୁର୍ବଳତା, ଏହି ଘୃଣିତ ଜଘନ୍ୟ ନିଷ୍ଠୁରତା, ଏତିକି ମାତ୍ର ସମ୍ବଳରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚାଧିକାର ଲାଭ କରିବ? ଏହି ଲଜ୍ଜାକର କାପୁରୁଷତାର ସହାୟତାରେ ତୁମେ ବୀରଭୋଗ୍ୟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବ? ହେ ଭାରତ, ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ତୁମର ନାରୀ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଦମୟନ୍ତୀ। ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ତୁମର ଉପାସ୍ୟ ଉମାନାଥ, ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ଶଙ୍କର। ଭୁଲ ନାହିଁ ତୁମର ବିବାହ, ତୁମର ଧନ, ତୁମର ଜୀବନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଭୁଲ ନାହିଁ ତୁମେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ପ୍ରଦତ୍ତ। ଭୁଲ ନାହିଁ ତୁମର ସମାଜ ବିରାଟ ମହାମାୟାଙ୍କ ଛାୟା ମାତ୍ର। ଭୁଲ ନାହିଁ ନିଚ ଜାତି, ମୁଖ, ଦରିଦ୍ର, ଅଜ୍ଞ, ମୋଚି, ମେହେନ୍ତର ତୁମର ରକ୍ତ, ତୁମର ଭାଇ। ହେ ବୀର, ସାହସ ଅବଲମ୍ବନ କର। ସଦର୍ପେ କହ ମୁଁ ଭାରତବାସୀ, ଭାରତବାସୀ ମୋର ଭାଇ। କହ ମୂର୍ଖ ଭାରତବାସୀ, ଦରିଦ୍ର ଭାରତବାସୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାରତବାସୀ, ଚଣ୍ଡାଳ ଭାରତବାସୀ ମୋର ଭାଇ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କୋଟିମାତ୍ର ବସ୍ତ୍ରାବୃତ ହୋଇ ସଦର୍ପେ ଡାକି କହ, ଭାରତବାସୀ ମୋର ଭାଇ, ଭାରତବାସୀ ମୋର ପ୍ରାଣ, ଭାରତର ଦେବ ଦେବୀ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ଭାରତର ସମାଜ ମୋର ଶିଶୁସଜ୍ଜା, ମୋର ଯୌବନର ଉପବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ବାରଣାସୀ। କହ ଭାଇ, ଭାରତର ମୂର୍ତ୍ତିକା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ, ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ ମୋର କଲ୍ୟାଣ। ଆଉ ଦିନ ରାତି କହ, ହେ ଗୌରୀନାଥ, ହେ ଜଗଦମ୍ବେ, ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଦିଅ। ମା, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା କାପୁରୁଷତାକୁ ଦୂର କର, ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ କର। ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି 30 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବନା ଆସୁଛି? କହିଲା ବେଳକୁ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 30 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଯୁବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ମାଟିକୁ ନେଇ ସେଇ ଭାବନାଟି ନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ, ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା, ଭାରତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି, ଭାରତର ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ। এই ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଯାହା କିଛି ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନବ ସଂସାଧନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଏ ଦୁଇ ଗୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି ଚାଲିଛି, ଯାହା ସବୁ କହିଲି ମୁଁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏନ୍ସିସି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ, ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ ସ୍କିମ୍, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଭାରତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଥ୍ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସ୍କାଉଟ୍ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର। ସବୁ ସଂସ୍ଥାର ଗଠନର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ କିଭଳି ଉତ୍ଥାନ କରିବା। ଉତ୍ଥାନ କୋଉଭଳି ଭାବରେ? କେବଳ କ'ଣ ଯୁବଶକ୍ତି ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ? ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଜନଗଣନା ହୋଇନାହିଁ ସତ 2011 ମସିହା ପରେ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏକ ଆକଳନ ହିସାବରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 143 କୋଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଆଉ 50% ହେଉଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ଆଉ 65% ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍। ତାହେଲେ ଅନୁଭବ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଭାରତ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଭାରତର ଯୁବାବର୍ଗ ସବୁ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟାରତ ରହିବେ ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ନିମିତ୍ତ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିନ ଦୂର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଭଳି ମହାନ ମନୀଷୀ ତଥା ଭାରତର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଯୁବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ, ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ ଥାପର, ଶିବରାମ ହରିରାଜଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧମ ସିଂ, ক্ষুদিরাম বোস, চন্দ্রশেখর আজাদ, বাঘা যতীন, বটুকেশ্বর দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ, সুভাষ চন্দ্র বোস, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, রানী লক্ষ্মীবাई, ঝলকার বাई, মাস্टर दास सूर्य सेन, যদি ওড়িশাରୁ ମୁଁ କହିବି
ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ରଘୁ ଦିବାକର, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର, ରାୟ ମହାପାତ୍ର, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଭଳି ମହାନ ଯୁବକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁଦିରାମ ବୋଷ, ଉଦାମ ସିଂ, ଆଉ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ, ଯିଏକି ମାଟିର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ କହି ବୁଲୁଛୁ ଯେ ଆମେ ମାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ମାନବ ସମାଜର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆମ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଆମେ ଯେମିତି କେବଳ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହି ବୁଲୁଛୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହି ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି, କାରଣ ହୃଦୟ ଯଦି 100% ଆମର ମାଟି ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିବ, ବାଜି ରାଉତ ଭଳି, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା, ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାଳୁତ ବୀର ସେ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯିଏକି ଜୀବନ କ'ଣ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ମାଟିର ସରି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଠିକ ହବ ନାହିଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଭଳି 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସବୁ ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଆଗ୍ନେୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଆଗ୍ନେୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ତାହା ସେହି ସମୟରେ ବାହାରିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଧରା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବଳିଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡୁଛି, କାରଣ ମା ପାଇଁ, ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ସେ ବେଶୀ ବର୍ଷ ଯାଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରନା ମେରି ମା, ବସ୍ ଇତନି ହିଁ ସେବା କର ସକା। ଏତିକି କହି ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମଥାରେ ବନ୍ଧୁକ ତାନି ନିଜକୁ ଗୁଳିବଦ୍ଧ କରି ବଳିଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କଥା 24 ବର୍ଷର ପିଲା ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ, ରାଜଗୁରୁ ଜୀବନ ଦାନ ଯେତେବେଳେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ନିମନ୍ତେ, କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଟି ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଏଇଭଳି କାମ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଆମ ମାଟି ମା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ କରିଯିବେ। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଭାବନା ପାଇଁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଯିଏକି କଲିକତାରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଭାବନା ନାହିଁ, ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠୁନାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ କଲମ ମୁନ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା, ଲେଖିଗଲେ ସିଏ, ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି, ଖୋଜିଲି ଅରଣ୍ୟ ବନ ସମାଜରେ, ଖୋଜିଲି ବାରିଧି ତଟେ, ତଥାପି ଦେଖିଲି ମାତା ପଦଚିହ୍ନ, ନହେଲା ମାତାର ଭେଟ। ସନ୍ତାନର ଉକ୍ତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ, ତୁମନେ ଭାବୁଛୁ ତୋଷା ମଦ କରି ବଢାଇବୁ ଜାତି ମାନ, ତୋଷା ମଦିଆର କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଅଇଁଠା ପତରେ ଧ୍ୟାନ, ତୋଷା ମଦକାରୀ କ୍ଷିପ୍ର ଶ୍ୱାନ ପରି ସହଜେ ଚିହ୍ନା ଯାଏ, ଭୃତ୍ୟ ଭାବ ଧରି ଗୋଡ଼ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ବିଷ ଲିପି ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆମ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ କିଛି ତୋଷାମଦକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇଅଛୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯୁବକ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛୁ, ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଶ୍ରୀମା କହିଥିଲେ, ମୁଁ 25 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧାକୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ 75 ବର୍ଷର ଯୁବକକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଏଇ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 50-60 ମଧ୍ୟ
ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ତଦ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁବ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଥିବ କରିଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦାମତା ଭରି ରହିଥିବ ବୋଧେ ଯୁବକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବନାଟି ପାଇବା ଅନେକାଂଶରେ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଯୁବକ ହିସାବରେ କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସବୁ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ हे मेरे युवकगण, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलने से स्वर्ग के अधिक समीप पहुंचोगे। मैंने अत्यंत साहस पूर्वक ये बात कही है और इनको कहना अत्यावश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि कंकड़ कहाँ चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से और मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। यार अर्थ होची से सब समय कहूतिले जे बलवान शरीर आउ आमर बलिष्ठ बाहु एवं बलिष्ठ शरीर माध्यम रे ही आम गीता को बहुत सुंदर भाव में अनुभव करि परिबा। भगवत गीता को अति सुंदर भाव में अनुभव करि परिबा। आम माटी को बहुत सुंदर भाव में अनुभव करि परिबा। आम इतिहास को भल भाव में मने पकई परिबा। से कोलंबो रे थाई थरे कहिथिले, if there is any land on this earth that can lay claim to be the blessed punya bhumi, to the land to which all souls on this earth must come to account for karma, the land to which every soul that is wending its way Godward must come to attain its last home, the land where humanity has attained its highest towards gentleness, towards generosity, towards purity, towards calmness, above all, the land of introspection and of spirituality. It is my motherland, India. आम मातृभूमि भारत वर्ष जी कि संपूर्ण विश्व रे ज्ञानर मशाल जड़ाई पारिबो एवं आमे ही सेई कथा करि परिबा जहा कि आम इतिहास आम वेद मध्य कहिछि, आम उपनिषद मध्य कहिछि जे वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशाणां उत्कल श्रुतः उत्कलस्य समो देश देश नास्ति महितले। आम भारत वर्ष भली एक महान देश संपूर्ण विश्व रे केउठारे मध्य खोजिले पाइबे नाही। एहा होछि एकमात्र देश जहा कि निज तरफरु केबे भी अन्य कोनोसी देश उपरे आक्रमण करि नाहांती। भारत सरकार मध्य बहुत प्रचेष्टा करिसंती भारतर युवक मानकर विकास करबा पई। जेमति कि मु कहि रखे 1973 मसिहा रे दुर्भिक्ष दूरीकरण रे युव समाज रो एक अग्रणी भूमिका थिला। 1974-75 रे आवर्जना वो रोग दूरीकरण रे युव समाज माननकु अतः प्रतो भाव रे सेथिरे जडित करा जाइथिला। 1993-95 मसिहा भितरे जातीय संहति और सद्भावना प्रतिष्ठा पई युव समाज पई एक सुंदर संस्था गठन करा जाइथिला। 1995-96 रे जल प्रकल्पर परिचालना और अनावधि जमीर उन्नति पई युव समाज गठन करा जाइथिला। आ वर्तमान सुस्थ समाज गठन पई युव समाज गठन पई सेप्टेम्बर 24 1969 रु 37 विश्वविद्यालय 40,000 स्वेच्छासेवी को नहीं स्वामी विवेकानंदंकर चिंताधारा सहित चिंताधारा को पाथेय करी नेशनल सर्विस स्कीम गठन होइथिला। तेणु भारत सरकार से सरकार रे जी भी थाउ ना कहीं सबु समय रे भारतर युवक माननकु आगु को नेबा पई सबु समय रे प्रेरणा दैछंती आउ चेष्टा करिसंती। आम भारत सही समय रे विश्वगुरु होई परिबो जो समय रे राजनैतिक अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक चिंताधारार परिवर्तन टी ठीक भाव रे जदि घटिबो आउ सेथिरे विशेष भाव रे एई युव शक्तिंकर भूमिका जदि रहिबो जहा कि प्रकृत पक्ष रहिबा कथा ताहेले ही आम भारत संपूर्ण विश्व रे पुणी थरे सेई स्वामी विवेकानंदंकर चिंताधारार चिंतार फलस्वरूप भारत वर्ष होई परिबो।
ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ଘନୀଭୂତ ରୂପ। ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ମୋର ଲୋମଗୁଳି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, କାରଣ ଭାରତବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଧମନୀରେ। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଭାରତ ପ୍ରତିମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ପବିତ୍ରତା ତାର ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ଯୁବାବର୍ଗକୁ ସେ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତା। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଥିଲେ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ରୂପ, ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଯଦି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ 143 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଯଦି 50% ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯଦି 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମହାନ, ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଜ୍ଞାନର ମଶାଲ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ଆଦର୍ଶ, ସେଇ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଧରି ରଖି ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଣୀ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚାହେଁ ସେଭଳି ମଣିଷ ମୁହିଁ, ମାନ ଅପମାନ ପତନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖାତିର ଯାହାର ନାହିଁ, ବିଶେଷିକା ଦେଖି ହୁଏ ନା ଆର୍ତ, ପାଦେ ଦଳି ଦିଏ ସକଳ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଗରିବଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁକେ ଚାପି ଧରେ, ପତିତଙ୍କୁ ଡାକେ ଭାଇ। ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାହେଁ ସେଭଳି ମଣିଷ ମୁହିଁ, ମାନ ଅପମାନ ପତନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ, ବିଶେଷିକା ଦେଖି ଯେ ଆର୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଶେଷିକା ଦେଖି ହୁଏ ନା ଆର୍ତ, ପାଦେ ଦଳି ଦିଏ ସକଳ ସ୍ୱାର୍ଥ। ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯେ ପାଦରେ ଦଳନ କରିଦିଏ। ଗରିବଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁକେ ଚାପି ଧରେ, ଗରିବଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁକେ ଚାପି ଧରେ, ପତିତଙ୍କୁ ଡାକେ ଭାଇ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଆଞ୍ଚଳିକତା ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନବ। ଆମର ଯଦି ଜାତି ଅଛି ତାହେଲେ ହେଉଛି ମାନବ ଜାତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଯିଏ ହେଉଛି ଆମେ ହେଉଛୁ ମଣିଷ। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜାତି। ଏଇ ଭାବନା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିବ, ଏଇ ଭାବନାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିବ, ସେଇଦିନ ଏଇ ଯୁବ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଉତ୍ଥାନ କରିବ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନିଜର ଅଧପତନ ହେଉଛି ଜାତିର ଅଧପତନ। ଯଦି ଆମର ଅଧପତନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ଅଧପତନ ହେବ। ଜାତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଏଇ ଭାରତୀୟ ଜାତି, ଏଇ ମାନବ ଜାତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ। ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଜନ୍ମ, ଯୋଉଠିକି ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। से कहते जब भी जिसका खून ना खोले खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जवानी को ललकार करी से कविता लिखुले। ठीक सेमिति क्रांतिकारी मान गीत गाउले जे ए वतन हमको तेरी कसम, तेरे राहों में जा तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरो की चढ़ा जाएंगे। अरे माँ, ए फूल कौन जिनस माँ तो पाद तले रखा दरकार पड़े जदि ए मस्तक को काटी तो पाद तले थोईदेबू माँ। देश को स्वाधीन करने केते पागल भली होते आम युवक माने। ठीक सेमिति मुझे कहबी आज आम मातृभूमि आम माँ भारत माँ, आम भारत भूमि आज शह शह बलिदान आज खोजुनी।
আজি हजार हजार ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ମାଗୁନି, ଆଜି ସେ ମାଗୁଛି ଭାରତର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର, ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ। କଣ ବଳିଦାନ? ଆଳସ୍ୟର ବଳିଦାନ, ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରିତାର ବଳିଦାନ ଏବଂ ପରଶ୍ରୀ କାତରତାର ବଳିଦାନ। ଯଦି ଜଣେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ଆମ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଈର୍ଷା ଉଦ୍ରେକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବା, ଈର୍ଷାକୁ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇବା ଏବଂ ଦେଶ ହିଁ ସର୍ବୋପରି, ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ସର୍ବୋପରି, ଯାହାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ସେ ବଡା କୋଇ नहीं, ଦେଶ ସେ ବଢକର କୁछ नहीं। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାର ସନ୍ତାନ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ। ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ରଖି ସେଇ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ, ଏକତାର ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସେଇ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ମନ ନେଇ କଣ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମ ବୟସ ଯେତେ ବି ହଉନା କାହିଁକି, କଣ ସେଇ ଯୁବ ଶକ୍ତି, ଯୁବ ପ୍ରାଣକୁ ଆମ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ? କୌଣସି ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ତାହେଲେ ସମାଜର ପ୍ରତି ଦୁଃଖୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିବ। ମୁଁ ବେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ମୋ ହୃଦୟ ଯଦି ଆଜି ଏଭଳି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ବି ଭାବନା ବି ଆସୁ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୋତେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କଥା କହିଲି, ମୋ ବାପା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସି ସେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ବାଣୀଟି ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ସେ ରାୟଗଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ଆମ ମାଟିର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମାଜ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଯାହା ଶିଖିଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଶିଖିଛି, ବାବା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଯାହା କିଛି ବାଣୀ ନିଜ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହି ରଖେ, ଯାହା ଆଜି ଆମର ଟପିକ ମିଳିଥିଲା, ସମାଜ ସେବା ଆଉ ସଦ୍ଭାବନାର ପ୍ରକୃତ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବ ଶକ୍ତି। ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ମଧ୍ୟ କହିଛି, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଅନୁଭବ କରିଛି। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ପଢ଼ିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ପଢ଼ିବା, ସେତେ ଥର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁଭଳି ଥିଲା ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ଭଗତ ସିଂ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଇ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବନା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଜେଲ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ ସେ ନିକଲେଗି ନା ମରକର ଭି वतन की ये उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋତେ କିଏ ଡାକିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ସେଇ କଫିନରୁ ବାହାରକୁ ଉଠି ଆସି ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। କୋଉଭଳି ଥିଲା ଆମ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଭାବନା। ସେଇ ଦେଶର ଯୁବକ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଈର୍ଷା ଭାବନାକୁ ମନରୁ କାଢ଼ିବା ଦରକାର। ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ, ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜାତି, ମାନବ ଜାତି। ଆଉ ଏଇ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱର ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ଭାରତର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର। ସେହି ବ୍ୟାପକତା, ସେହି ମାନସିକତା ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭାରତର ମହାମନୀଷୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଭାରତର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଭାରତର ସେଇ ମହାପୁରୁଷ, ସେଇ ଋଷି ମୁନିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ସାକାର ହବ।
श्री अरविंद घोष कहते जे भारत भूमि गोटे माटीर भूखंड नुहति से होउछन्ति एक शक्ति एक देवी कारण प्रत्येक जातिर पाश्चात गोटे शक्ति हाथ निहित थाए को बड़ी भाव रे भारत माता को पूजा करुथुले माटी को रखी पूजा करुथुले एही माटीर द्वितीय बहादुर शाह जाफर जेतेबेले तांको रेंगुन को निर्वासित करा जाइथिला से समय रे से गोटे पुटुली रे माटीर गोटे पुड़िया को नहीं जाउतले इंग्रेज माने तांको तांको ठारू से जेतेबेले से जो पुटुलटा को छड़े नउथले से समय रे द्वितीय बहादुर शाह जाफर कांदी कांदी कहउतले जे नियो नाही मो ठारू ता भितरे मो भारतर माटी अछि मोर मृत्यु समय रे मोर ए विश्वस्त भृत्य मो देहरे से माटी छिंची देबो मुगल माने बाहर आसीथिले तथापि द्वितीय बहादुर शाह जाफरଙ୍କର एई कथाटी आमे पढ़िबाकू पाइथाउ तो आम एई देश ही संपूर्ण विश्व को शिखेइछि वसुधैव कुटुंबकम रो भावना कोरोनार काल समय रे एई देश ही जेतेबेले औषध बाहर करी ता पछपटे लिखिदेला सर्वे सन्तु निरामया सेई कथा को आज मने पकैबार समय आसीछि जे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामया एई भावना को आमे आम हृदय रे धरि रखि चलिबा आउ सबु समय रे मने रखिबा उचित आ मने रखिबा मध्य जे संपूर्ण वसुधा होची मो माँ जदि मो माँ बोली मु डाकुची संपूर्ण वसुधा को ताहले मोर कर्तव्य होची एई वसुधारे बास करुथुवा समस्त मनीष समस्त भाई भौणी होची मो रक्त संपर्कर भाई भौणी मो निज परिवार मु से मानक पई काम करि जीवी मु टिके कष्ट सही जीवी जदि बस रे जदि जदि छिड़ा ହେଇଛି ताले मु ताकु टी जगह दे देबी जदि मु शारीरिक रूप रे जदि सबल अछि मो पाखरे जदि यथेष्ट धन अछि मु ताकु टी सहाय्य करि देबी एही बळी भावना रखि चलिबा समय बोधे मोर अतिक्रांत होई सरलेनी आउ मु समस्तंकु दी हाथ जोड़ी प्रणाम करुछि आपण समस्ते मते सुनिले आपण समस्ते मते समय देले आपण समस्तंक निकटरे मु विशेष कृतज्ञ कारण आपण माने मते सुनिचंती आउ आपण मानकर से श्रद्धार भल पाइबार सुमन मु जहाँ भी पाइछि ताकु पाथे करी आगको जीवन रे चलीबी एवं सब बेले चेष्टा करी भारत मातार सुयोग्य संतान हेबा निमित्त आ समाज रो मंगल उद्देश्य रे हित उद्देश्य रे कल्याण उद्देश्य रे निज जीवन को संपूर्ण भाव रे नियोजित करबा पई वंदे उत्कल जननी जय जगत जय जगत जय जगत आंतरिक धन्यवाद सहित राधाकांत बहुत बहुत धन्यवाद राधाकांत भाई अति उच्च कोटर थिला आपनकर आज विषय वस्तु वास्तव में समस्त मंत्रमुग्ध शुणुले आपनकर आज आलोचनार विषय वस्तु को वर्तमान जो युवपीढ़ी आग को लक्ष्यहीन भाव में माड़ी चली से अति चमत्कार थिला आपनकर आज ए वक्तव्य मो अनुरोध करी वर्तमान जदि कौन बंधु किसी प्रश्न करने चाहती ताहले भाई को प्रश्न करें आम गोटे 2 मिनिट समय लगा अनुरोध करी जो मैंने किसी प्रश्न करने चाहती से माने पचारि पारंते वर्तमान बहुत बहुत नमस्कार गौरी शंकर पटनायक होती नमस्कार सर आज्ञा नमस्ते एक्सलेंट एक्सलेंट प्रेजेंटेशन मत लागिला मु स्वामी विवेकानंद को सब सुनने तो माने एमतिया वक्तव्य और माने द वे इट इज प्रेजेंटेड रियली इट इज एक्सलेंट एंड आजिका दिन रे एमतिया 100टा लोक दरकार भारत वर्ष रे माने किसी चेंज आनी पारे मझिरे प्रधानमंत्री भी कहते कि भाई आई वांट 100 पीपल 100 यंग पीपल